सो मैं शुरू करदा हैगा जिद्दां नरमे की खेती का तो इस तरह हैगा भी जिमीदार का तुसीं जाणदे, तुसीं रोज़ खेतों के विच ही रहिंदे जे। बिजाई तो लैके ते नरमा जो चुगाई करके आपां मंडी च सुੱਟ नहीं दिता तद तक जिमीदार जिहड़ा परेशानी दे विच ही रहिंदा हैगा। समय समय ते ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के कीड़े मकोड़े हमला करते हैं। सो शुरू तो ही काम शुरू हो जाता हैगा ते अखीर की चुगाई तक कीड़े मकोड़े साडी फसल दे नुकसान करते हैं। ਵੱਖ-ਵੱਖ समय ते ਵੱਖ-ਵੱਖ सालों दे विच अलग अलग तरह के कीड़े मकोड़े हमला करते हैं। जे पिछे झात मार के आपां देख लीए नरमे बारे या दूजे नूं ते ये कह सकते हैं कि हर 5 साल बाद या 6 साल बाद कोई ना कोई नवी मुसीबत आ जाती है। इत्थे कई बार ये भी देखने की लोड़ हैगी भी कि नरमे ते क्यों आ जाती एड्डी वड्डी समस्या तो दूजी तुहाडी कणक झोने की उन्नी समस्या नहीं आती। कुछ तो जो को एवोल्यूशन प्रोसैस होया जो इनसैक्ट ने आपां पता है कि प्लांट ने कोई ना कोई अपने प्रति डिफेंस मैकेनिज्म डिवेलप करना, उन्होंने काउंटर करना, इनसैक्ट ने उहदे ते हमला करना, फिर कीड़े जिहड़ा प्लांट आ उन्हें कोई डिफेंस मैकेनिज्म डिवेलप कर लेना है, कोई रजिस्टेंस आ गई या दूजे नूं, फिर उहदे प्रति कीड़े ने उहदे प्रति हमला करना। तो हज़ारां लखां साल के जो को एवोल्यूशन प्रोसैस हुंदा तो उहदे दौरान जिहड़ा हैगा भी वो इनसैक्ट जिहड़ा हैगा कीड़ा मकोड़ा जिहड़ा हैगा वो फिर जित प्राप्त कर लेंदा प्लांट के उत्ते। सो सानू फिर होर सोर्स ऑफ रजिस्टेंस लभनी पैंदी हैगी आ, कोई जीन लभना पैंदा हैगा, पाउणा पैंदा उस कीड़े के प्रति। और इन जनरल भी जिहड़ा कीड़े के प्रति जिहड़ी सहन शक्ति पाउणा, जीन पाउणा जां लभना जां दूजे नूं, इन जनरल कॉटन च खास तौर पर मालवेसी ते सोलेनेसी फैमिली इहो जी हैगी है जिथे कि कीड़े मकोड़ियां की ज़्यादा समस्या। मुदस्सर जिहड़ी ग्रैमनी फैमिली हैगी है, ग्रैमनी फैमिली च तुसीं देखोगे तो बीमारियां की ज़्यादा भरमार है, कीड़े मकोड़ियां की घट भरमार है। सो एक कुदरती नेचर च जदों पैथोजन का इनसैक्ट का जो को एवोल्यूशन प्रोसैस होया उहदे दौरान हौली हौली वो स्टैबलाइज हो गया और उस तरह कीड़ियां की जां किसी फसल के कीड़े ज़्यादा ने, किसी चीज़ ते बीमारी ज़्यादा हैगी आ। हुण आउंदी गल भी साडी कीड़े मकोड़े के उत्ते नरमे के उत्ते ही क्यों ज़्यादा आउंदे ने, हर साल दे विच ही आउंदे ने। सब तो वड्डा रीजन तो यह हैगा जां दूजे ने कि बाकी सारियां फसलां जिहड़ियां ने थोड़े समय दियां ने और ये फूड जिहड़ा कीड़ियां नूं जिहड़े ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के कीड़े ने उन्होंने ये भोजन प्राप्ति मिलती रहिंदी है, उत्थे लगातार मिलती रहिंदी है, लंबा समा मिलती रहिंदी हैगी है क्योंकि ये लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप हैगी है। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ भी कोई नीली छतरी थले लंबा समा कोई चीज़ रहनी हैगी आ तो उत्थे कोई ना कोई मुश्किलां औकड़ां आउणियां ने क्योंकि बहुत सारा क्योंकि इन्फ्लुएंस जिहड़ा एबायोटिक फैक्टर का तो बायोटिक फैक्टर का उहदा इन्फ्लुएंस रहना ही रहना सिस्टम दे विच। तो जिन्ना लंबा समा रहेगा जो दूजे नूं उन्ने ही उहदे चांस जिहड़े वलनरेबिलिटी दे उहदे प्रति वो ज़्यादा रहणगे पौधे दे। सो एक कारण तो ये हो गया जिहड़ा वड्डे तौर पर मुख तौर पर हैगा। इनबिल्ट रजिस्टेंस जिहड़ी हैगी है जिन्होंने कहते भी कुदरती तौर पर वो जर्म प्लाज्म के वो कीड़ियां के प्रति उन्नी नहीं हैगी जिन्नी कि ग्रैमनी फैमिली दे विच हैगी है। हुण यह भी कीड़े ने तो आउणा ही है जां दूजे नूं हैगा, कदी किहो जिहा मौसम बनता है जां दूजे हुण जिहड़े कीड़े मकोड़े आउंदे ने इहदे 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला तो उहदा हैगा भी जिहड़ा मौसम हैगा, मौसम का बहुत वड्डा रोल प्ले करता है क्योंकि सारे फैक्टर कुछ हो जाने जिद्दां बीमारियां दे विच बनाउंदे ना भी एक होस्ट हुंदा है, एक पैथोजन हुंदा है, एक एनवायरनमेंट आ तो फिर डिजीज़ ट्रायंगल बन जाती जो कंबीनेशन बन जाता सारा कुछ। फिर होस्ट ससैप्टेबल आ, पैथोजन विरुलेंट आ ते कीड़े दे विच भी उस तरह का आउंदा भी जो कंडीशनां सारियां हो जाण ससैप्टेबल वैरायटी लग गई है जां उहदे प्रति उहदी सहन शक्ति नहीं हैगी आ और जिस साल उन्होंने मौसम वधिया मिल गया और शुरू च मिल गया और उन्हें जनरेशन अपनियां पाल लियां। 1-2 जनरेशन कुछ नहीं होंदा, जो तीजी चौथी जनरेशन उन्होंने पाल ली तो उस तो बाद फिर वो जिद्दां मनुख की जनसंख्या बढ़ती है ना जिमैट्रिक 1 का 2, 2 के 4, 4 के 8 के 8 के 16 उदा ही फिर कीड़ियां की भी जनसंख्या उदा ही उत्पत्ति होंदी है तो बढ़ती हैगी आ। हुण आउंदी है लोड़ भी इहदी जानकारी होना इन्हां चीज़ों के बारे बहुत ज़्यादा जरूरी हैगा और फिर ही असीं उहनूं सही ढंग दे विच समझा के उहदी रोकथाम कर सकते हैं क्योंकि विषा गंभीर हैगा जां दूजे नूं जीरो तो लैके उपर तक सानू सारा ही जानने की लोड़ हैगी है भी इहनूं किद्दां काबू किया जा सकता है, की सोर्स ने की कारण ने जिन्हां बारे मैं गल करूँगा। कोशिश करूँगा भी तुहाडे सवाल मैं रहन नहीं दूँगा जां दूजे नूं जो घंटे का अगला लैक्चर दे रहा भी कोई सवाल तुहाडा बचूगा नहीं भी मैं सारी चीज़ों को एड्रैस करूँगा। फिर भी किसी का सवाल होया तुसीं विच ही जिथे कोई शंका शुभा तो नाल ही कर लियो सवाल, बेशक मैं कोई नहीं उहदे बुरा मानदा, चाहे मगरों कर लियो जिद्दां 1 to 1 कर लियो जां दूजे नूं चाहे इत्थे स्टेज के उत्ते कर लियो। नैक्सट करो जी।
ਨਰਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੇ। ਸਕਿੰਗ ਪੈਸਟ ਆ, ਬੋਲਵਰਮ ਆ, ਫੋਲੀਅਸ ਫੀਡਰ ਆ ਅਤੇ ਲਿੰਟ ਸਟੇਨਰ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ 2 ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਪੈਸਟ ਇਹ ਮੁੱਖ ਨੇ। ਲੰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੋਲਵਰਮ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕੰਮ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ BT ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਸਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਗਈ 2002 'ਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 2005 'ਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ 2003-4 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਇਲੀਗਲੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬੋਲਵਰਮ ਦੀ ਇੱਕਦਮ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੜਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ 1 ਜਾਂ 2 ਸਪਰੇਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਸਾਲ ਵਧੀਆ ਚੱਲਿਆ ਸਿਸਟਮ। 4, 5, 6 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 7 'ਚ ਮਿਲੀ ਬੱਗ ਆ ਗਈ। ਮਿਲੀ ਬੱਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ 'ਚ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਇਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਮਹਿਕਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਮਹਿਕਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ 1 ਅੱਧੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 30 ਸਾਲ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੁੰਡੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੇ POE ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ ਜੇ 100 ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੈ ਤਾਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 60-70 ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਨਵਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੁੰਡੀ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁੰਡੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਿੰਪਟਮ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੁੰਡੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸੁੰਡੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਪੋਟਡ ਅਤੇ ਅਮੈਰੀਕਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰੂੰਗਾ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਸੁੰਡੀ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪਿੰਕ ਬੋਲਵਰਮ ਨੇ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਈ, ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜੇ BG2 ਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਹੀ ਅਤੇ 3 ਜਾਂ 4 ਦੀ ਮੈਂ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਬੋਲਵਰਮ ਦੀ ਵੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਲੱਭਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਹ BG2 ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਜੇ ਅੱਗੇ BG3 BG4 ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ 5-6 ਸਾਲ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਵੀ ਫਨ ਖਿਲਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਪਿੰਕ ਬੋਲਵਰਮ ਨੇ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਪੋਟਡ ਬੋਲਵਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜੂ ਨੇ ਹੈਗਾ। ਅਜੇ ਘੱਟ ਆ, ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਟਾਵੀਂ ਦਿਸਦੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੀਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਰੀਅਸ ਇੰਸੂਲਿਨਾ ਅਤੇ ਏਰੀਅਸ ਵਿਟੈਲਾ। ਆਪਣੇ ਵਿਟਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਭਿੰਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੀੜਾ, ਅਤੇ ਭਿੰਡੀ ਅਤੇ ਨਰਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਮਾਲਵੇਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਾਰੇ। ਆਂਡਾ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਭਿੰਡੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਜੀ ਇੰਸੂਲਿਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਦੋਨੋਂ ਸਪੀਸੀ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਲਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਖੰਭ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਸੂਲਿਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਂਡ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਧਾ ਹਰਾ ਖੰਭ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਟੈਲਾ ਹੈਗਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਡੈਮੇਜ ਸਿਮਟਮ ਤੋਂ ਸੁੰਡੀ ਤੋਂ ਬੇਸ 'ਤੇ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ। ਵਿਟੈਲਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁੰਡੀ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਿ ਚਿੱਤ ਕਬਰੀ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਰੀ ਗੋਲ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਸੁੰਡੀ ਅੱਧੀ ਅੰਦਰ ਲਮਕੀ ਅੱਧੀ ਬਾਹਰ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁੰਡੀ ਹੈਗੀ, ਝੜ ਗਈ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਸੁੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰੀ ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਲ ਅਤੇ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਫੀਕਲ ਪੈਲਟ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਮਲ ਮੂਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਬਟ ਸਪੋਟਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਲ ਮੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਮੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਲ ਮੂਤਰ ਉਹਦਾ ਦੇਖਦੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਪੋਟਡ ਬੋਲਵਰਮ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੂਟ 'ਤੇ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰਿੰਜਲ ਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੂਟ 'ਤੇ ਸ਼ੂਟ ਬੋਰਰ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਸ਼ੂਟ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸ਼ੂਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰੂਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ।
ਸੋ ਫਰੂਟ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡੈਮੇਜ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੁਦੱਸਰ ਬੋਲਵਰਮ ਉਹ ਆਪਾਂ 90 ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ 'ਚ 2000 ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਡਾਇਆ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ 3-4 ਸਪਰੇਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 32 35 ਸਪਰੇਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸਚਰ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਪਾਈਨੋਸਾਈਡ ਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆ ਗਈ 2000 ਦੇ ਨੇੜੇ। ਉਹ ਤਦ ਤੱਕ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੁੰਡੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਜਾਂ ਕਾਕਟੇਲ ਦਾ ਸਾਈਪਰ ਕਲੋਰੋ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਮਰਦੀ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਸੁੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਦੇ 3rd ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4th 5ਵੀਂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜੈਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਾਈਨੋਸਾਈਡ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਰਾਜਨ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਂਟ ਆ ਗਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਬੀਟੀ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ 3-4 ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਜੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਡਾ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੰਗਲ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ 3 ਧਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੁੰਡੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਟਮਾਟਰਾਂ 'ਤੇ ਖਾਊਗੀ, ਛੋਲਿਆਂ 'ਤੇ ਖਾਊਗੀ, ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਰਮੇ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰੇ ਰੰਗ 'ਚ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਰਾਊਨਿਸ਼ ਕਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਰੰਗ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫੂਡ ਖਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਰੰਗ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਫੇਗਸ ਪੈਸਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਫਸਲ ਤੋਂ ਕੀੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਫਸਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਅਡਲਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਬਾਲਗ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ, ਇਹ ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲੀ ਸੁੰਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਲੀਫੇਗਸ ਪੈਸਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਝੁੰਡ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਗਰਗੇਰੀਅਸ ਫੇਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਝੁੰਡ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਟਫਟ ਆਫ ਹੇਅਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁੰਡੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਡੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਖਰੋਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਝੁੰਡ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਟਾਰ ਵੰਡੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਰੈੱਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪਿੰਕ ਬੋਲਵਰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹੋਸਟ ਪੈਥੋਜਨ ਅਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨੇ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਪੈਥੋਜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੀੜਾ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ। ਇਹ ਵਿਰੂਲੈਂਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਸਿਰਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਫੇਵਰੇਬਲ, ਉਹ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮਿਲਿਆ ਫੇਵਰੇਬਲ, ਅਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਹੌਟ ਐਂਡ ਹਿਊਮਿਡ ਵੈਦਰ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪਿੰਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੋਲਵਰਮ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੌਟ ਅਤੇ ਹਿਊਮਿਡ ਵੈਦਰ ਆ। ਹੌਟ ਅਤੇ ਹਿਊਮਿਡ ਦਾ ਵੈਦਰ, ਹੌਟ ਤਾਂ ਜੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਗਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ, ਸਤੰਬਰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੌਟ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵੀ ਹੌਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ। ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹਿਊਮਿਡ ਵੈਦਰ। ਜੇ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਘੱਟ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਟ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਵੈਟ ਈਅਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਰੀਕੁਐਂਟ ਰੇਨਫਾਲ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿਊਮਿਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਪੈਸਟ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਲੋਅਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਾਕੁਲਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵਧਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਔਰ ਹਰ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਮਾਨਸੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਤੀਜੀ ਚੁਗਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਡਾਟੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਰੇਨਫਾਲ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸੀਗੀ 4 ਟਾਈਮਸ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਢੋਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਬੱਦਲਵਾਈ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬੜਿਆ, ਫੇਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਕਰਦਾ। ਇਨ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਸੁੰਡੀ, ਇਹ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆਪਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੀਲੀ ਛਤਰੀ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੂਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮੌਸਮ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸ ਨੇ ਜੇ ਸੁੰਡੀ ਉੱਥੇ ਦਿਸਦੀ ਪਈ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵਧੂਗੀ, ਘਟੂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਰੇਨਫਾਲ ਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਰੇਨਫਾਲ ਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵੀ ਵੈਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ, ਰੈੱਡ ਕੀਤਾ ਜੀ ਪਿੰਕ ਬੋਲਵਰਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਾ ਇਨ ਜਨਰਲ। ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧਣਾ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀ ਓਵਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣੀ, ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਤੀਜੀ ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ, ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੁਤਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਦੱਸਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਮੌਥ ਨੇ, ਬਟਰਫਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਿਤਲੀਆਂ ਨੇ, ਭਮੱਕੜ ਨੇ, 4 ਸਟੇਜਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਆ। ਆਂਡਾ, ਆਂਡੇ ਤੋਂ ਸੁੰਡੀ, ਸੁੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿਊਪਾ, ਕਊਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਲਗ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਲਾ ਆ, ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਉਹ 3 ਸਟੇਜਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ। ਹਰਾ ਤੇਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਡਾ ਆ, ਆਂਡੇ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਆ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਂ ਉਹਦੇ ਖੰਭਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਲਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ 3 ਅਵਸਥਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਟਾਮੋਰਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਬਤੀਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ 4 ਅਵਸਥਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਅਤੇ 4 ਅਵਸਥਾ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਡੇਂਜਰਸ ਦੂਸਰੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਡੀ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ। ਬਾਕੀ 3 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਨ ਜਨਰਲ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਪੀਡੋਪਟਰ ਪੈਸਟ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਟਰਫਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੈਬੇਜ ਬਟਰਫਲਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਹੈ, ਚਿੱਤਗਬਰੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਬੀ, ਤਾਂ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ। ਚਾਹੇ ਕਣਕ ਦੀ, ਝੋਨੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਭ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਹੈ, ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ ਸੁੰਡੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸੁੰਡੀ ਇੱਕ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਆਂਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਆ, ਲਾਰਵੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ 10 ਤੋਂ 14 ਦਿਨ ਆ, ਪਿਊਪੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ 7 ਤੋਂ 8 ਦਿਨ ਆ, ਅਡਲਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨ। ਕੀੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਰਮ ਬਲੱਡਡ ਆ, ਕੀੜਾ ਇਜ਼ ਏ ਕੋਲਡ ਬਲੱਡਡ। ਮਤਲਬ ਇਟ ਰਿਸਪੌਂਡ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸਟਿਮੂਲਾਈ, ਅਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਪਮਾਨ ਆ। ਬਾਹਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਪਮਾਨ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਨਸੈਕਟ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦਸੰਬਰ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਜਲਦੀ, ਇਹਨੇ ਡਾਊਨ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਾਈਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੁਹਾਡਾ 10 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ